हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। तो दोस्तों आज हूँ तमारी साथे शेर करीश आलू चीज पराठा नी रेसिपी। तो आलू चीज पराठा तमे बाळकोने लंच बॉक्स में पण आपी शको छो अने सवारना नास्ता में पण बनावी शको छो। तो आज आलू चीज पराठा आपणे हेल्धी रीतना बनावीशुं। तो चालो बनाववानी शरूआत करीए। आलू चीज पराठा नी रेसिपी तेनी सामग्री आ प्रमाणे छे। बाफेला बटेका, 1 कप घऊनो झीणो लोट, चीज। हवे आपणे तेनी अंदर मसाला में ओरेगानो अने चिली फ्लेक्स लीधा छे, मीठू, तेल अने लीला धाणा। सौथी पहेला आपणे पराठानो लोट बांधवा माटे एक बाउल लीधुं छे। ते बाउलनी अंदर हूँ 1 कप जेटलो घऊनो रोटलीनो झीणो लोट उमेरी दईश। आ पराठा आपणे हेल्धी रीतना बनावी रह्या छीए एटले आमां मैदानो उपयोग नथी कर्यो। स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरी दईए। 2 चमची जेटલું આપણે મોણ માટે તેલ ઉમેરી દઈએ। બંને સામગ્રીને લોટ સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ અને આપણે રોટલી જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈએ। તો કઠણ લોટ નથી બાંધવાનો, સોફ્ટ લોટ બાંધીશું જેથી કરીને પરાઠા આપણા એકદમ સરસ નરમ બને। જો તમે કઠણ લોટ બાંધશો તો પરાઠા વણતી વખતે ફાટી જશે। तो हवे आपणे लोट बांधी दीधो छे। लोटने ढांकीने 10 मिनिट रेस्ट थवा माटे मूकी दईए। तो दोस्तों आपणे आलू चीज पराठा बनावी रह्या छीए। तो आपणे बटेकानो मसालो बनाववा माटे मैं 3 मीडियम साइजना बटेकाने बाफीने लीधा छे। तेने हूँ एक बाउल में लई लईश जेथी करीने आपणुं स्टफिंग एकदम सरस बने। तो हवे तेने मेशरनी मददथी एकदम सरस मेश करी लईए, अथवा तो तमे खमणीनी मददथी बटेकाने खमणीने पण छूंदो करी शको छो। तमने कोई आखुं बटेकું लागे तो आवी रीतना चमचीनी मददथी सारी रीतना छूंदी लेवानुं जेथी करीने आखुं बटेकું न रहे, એટલે આપણા પરાઠા વણતી વખતે ફાટે નહીં। તો બટેકાનો છૂંદો એકદમ સરસ તૈયાર છે। હવે આપણે મસાલામાં જે ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ લીધા છે તે બંને ઉમેરી દઈએ। મેં બંને વસ્તુ 1-1 ચમચી જેટલી લીધી છે। तीखास तमारे जोईए तेटली उमेरी शको छो। तेनी अंदर हूँ 1 वाटकी जेटला लीला धाणा उमेरी दईश। स्वाद प्रमाणे मीठू। बधा ज मसाला आपणे उमेरी दीधा छे। आमां बीजा कोई मसालानो उपयोग नथी करवानो। हवे तेने हलावीने बटेकानी साथे सारी रीतना मिक्स करी दईए। मसालो एकदम सरस मिक्स थई गयो छे। तो आलू चीज पराठा माटेनुं स्टफिंग एकदम सरस रेडी छे। तो चीज ने मैं खमणीने एक बाउल में काढ़ी लीधुं छे। तमे नॉर्मली चीजनी जग्याए मोजरेला चीज अथवा तो चीज स्लाइसनो पण उपयोग करी शको छो। मैं अहीं नॉर्मली चीजनो ज उपयोग कर्यो छे। तो 10 मिनिट थई गई छे। लोट एकदम सरस रेस्ट थई गयो छे अने आवी रीतना सॉफ्ट थई गयो छे। तेनी उपर थोड़ुं 1 चमची जेटलुं तेल उमेरीने लोटने आपणे मसળી लईए सारी रीतना। लोट एकदम सरस मसळाई गयो छे। हवे तेमांथी आपणे मीडियम साइजना 5 लोवा करी लईए। हवे आपणे आलू चीज पराठा बनाववा माटे आवी रीतना लोहियाने हाथमां लीधुं छे ने आवी रीतना आंगळीओनी मददथी अने अंगूठानी मददथी कटोरी जेवो आकार आपी दईए। तो आवी रीतना कटोरी जेवो आकार आपीने तेनी अंदर हूँ स्टफिंग भरी दईश ने फरीथी उपर आवी रीतना लोट ने फरतो फरतो भेगो करी लईश। हवे तेनी उपर हूँ थोड़ुं चीज उमेरी दईश अने फरता लोहियाने आपणे चीजनी उपर फोल्ड करी दईए। तो आवी रीतना चीज बहार नहीं निकळे ने आवी रीतना हाथनी हथेळीओनी मददथी तेने दबवी दईए। हवे आ लोटनी अंदर हूँ थोड़ो कोरो लोट लगावीने तेने हूँ हळवा हाथे वेलणनी मददथी वणी लईश। वधारे आपणे वजन नथी देवानुं, फक्त हळवा हाथे ज वणवानुं छे। तो आपणुं आलू पराठा बनीने तैयार छे। वणती वखते आवी रीतना कोर जरीक फाटी जाय तो तेने आंगळीनी मददथी दबवी देवाना। तो आलू पराठा तैयार छे। तेने आपणे शेकी लईए। तो मैं पहेलेथी ढोसानो तवो गरम करवा माटे मूकी दीधो हतो। हवे तेनी उपर हूँ चमचीनी मददथी तेल अथवा तो घी लगावी लईश। આવી રીતના પરાઠાને મૂકી દઈશ।
થોડી વાર માટે એક સાઈડ તેને ચડવા દઈશ. ફરીથી તેની ઉપર હું ઘી લગાવી દઈશ. તમે ઘી અથવા તો તેલ લગાવી શકો છો. મેં અહીં ઘી લગાવ્યું છે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખવાની છે. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એક સાઈડ આ પરાઠાને શેકી લઈએ. થોડી વાર પછી આપણે સાઈડને ચેન્જ કરી લઈએ તો એક સાઈડ પરાઠા એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. હવે ફરીથી તેની ઉપર ઘી લગાવી દઈએ. બીજી સાઈડ પણ તેને સારી રીતના શેકી લઈએ. બીજી સાઈડ પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયું છે. તેને આપણે ફેરવી લઈએ. તો આવી રીતના આપણે તવેથાની મદદથી દબવીને શેકી લેવાના, જેથી કરીને આપણા આલુ ચીઝ પરાઠા કાચા ન લાગે. હવે બંને સાઈડ આપણા આલુ પરાઠા શેકાઈ ગયા છે. હું તેની ઉપર અડધા ભાગમાં ચીઝ ઉમેરી દઈશ. આવી રીતના બાળકોને ચીઝ ખૂબ જ ભાવે છે. હવે આવી રીતના બીજો ભાગ જે ખાલી છે તેને હું ફોલ્ડ કરી દઈશ. આવી રીતના વાળી લેવાનો છે. બંને સાઈડના ભાગને આપણે ક્રિસ્પી કરી લઈએ. તો એક સાઈડ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે, તેને બીજી સાઈડ ફેરવીને તેને પણ ક્રિસ્પી કરી લઈએ. તો દોસ્તો આવી રીતના એક આપણા આલુ ચીઝ પરાઠા બનીને તૈયાર છે. તેવી જ રીતના મેં બીજા આલુ પરાઠાને પણ બનાવીને તૈયાર રાખ્યો છે. તેને પણ તવાની ઉપર થોડું ઘી લગાવીને શેકી લઈએ. તેની ઉપર આપણે થોડું ઘી લગાવી દઈએ અને તેની સાઈડ આપણે હવે ચેન્જ કરી દઈએ. તો બીજી સાઈડ પણ આપણે આ આલુ ચીઝ પરાઠાને શેકી લઈએ. ફરીથી તેની ઉપર ઘી લગાવીને બંને ભાગને આપણે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનાવી લઈએ. બીજી સાઈડ પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયું છે, તેને આપણે ફેરવી લઈએ અને તેની સાઈડ ઉપર પણ આપણે થોડું ઘી લગાવીને કિનારીઓને શેકી લેવાની છે. તો આપણા બીજા પણ ચીઝ આલુ પરાઠા બનીને તૈયાર છે. હવે એક સાઈડ હું ફરીથી તેની ઉપર ચીઝ ઉમેરી દઈશ અને બીજા ભાગને હું વાળી દઈશ. તો મેં બીજા ભાગને તેવી રીતના વાળી દીધો છે. તો બંને ભાગને થોડા થોડા ક્રિસ્પી કરી લઈશ. તો એક સાઈડ આપણો ભાગ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે, બીજી સાઈડ તેને કરી લઈએ. તો બીજા પણ આલુ ચીઝ પરાઠા બનીને તૈયાર છે, તેને આપણે સર્વ કરી દઈએ. તો આવી રીતના આલુ ચીઝ પરાઠા બનીને તૈયાર છે. તેને મેં એક આલુ પરાઠાના 3 ભાગ કરીને પીસ કરી લીધા છે. તેની ઉપર હું ફરીથી ચીઝ ખમણીને ઉમેરી દઈશ. તો આવી રીતના બાળકોને ખૂબ જ ભાવે છે. તેની સાથે હું ટમેટો કેચઅપ સર્વ કરી રહી છું. તમે લીલી ચટણી પણ સર્વ કરી શકો છો અથવા તો દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો છો. આલુ ચીઝ પરાઠા બનીને તૈયાર છે. દોસ્તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો આવી રીતના આલુ ચીઝ પરાઠા નવી રીતના અને હેલ્ધી રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવો. તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો, હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.